হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ইউটিউব, নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। বরাবরের মতন আজকেও ডক্টর ইস্টার আহমেদের নতুন একটা ভিডিওতে আমরা রিয়াকশন দিব। এই ভিডিওর টপিকটা হচ্ছে দাদ- দাজ্জালি ইলম কনসা হে। দাজ্জালের শিক্ষাটা কি হবে, এটার উপরে ভিত্তি করে মূলত বয়ানটা। আমাদের সাথে যারা ভিডিওগুলো দেখতেছেন তারা অবশ্যই আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এবং আমরা এটাও দেখতেছি অনেকে ভিডিও দেখতেছেন কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতেছেন না। তাদেরকে অনুরোধ করবো, যারা ভিডিও দেখতেছেন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর অনেক অনেক সাপোর্ট করবেন, আমাদের সাথেই থাকবেন এবং লাইক এবং কমেন্ট দিয়ে ভরাই দিবেন। আর কিছু বলার নেই। তো আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। চলুন শুরু করি। यह है कि दज्जालियत किसे कहते हैं। देखिए, अल्लाह ने गोया कि इंसान को ये दो आंखें दी थी, दो इल्म दिए थे। एक इल्म पोटेंशली तो वदियत कर दिया आदम के अंदर, लेकिन उसके हुसूल का अपरेटस जो है नस्ल आदम में रख दिया। आंख से देखो, कान से सुनो, दिमाग से सोचो, चलो। द बॉल वाज सेट रोलिंग। अब वो गेंद जो है वो लुढ़का दी गई, चलती जाए चलती जाए चलती जाए चलती जाए। एक इल्म ये था। दूसरा इल्म फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन। हर स्टेज पर तुम्हारा ये इल्म तो अभी स्टेज बाय स्टेज चलेगा। हर स्टेज पर हम तुम्हें हिदायत भेजते रहेंगे। हिदायत से मुराद क्या? ये करो, ये ना करो, डू दिस, डोंट डू दिस। इसी में तुम्हारी खैर है, इसी में भलाई है, लेकिन तुम जानते नहीं, तुम समझ नहीं सकते, तुम्हें अभी फहम नहीं है। बच्चे को आप कहते हैं भाई ये मत करो, आप ये नहीं समझा सकते कि क्यों ना करो। वो बच्चा है, अभी क्या समझेगा क्यों ना करो। हाँ, बड़ा होकर जो है उसके समझ में आ जाएगा कि वाकई बात सही कही गई थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो इब्तिदा में जो अहकाम आए हैं वो सिर्फ अहकाम, हिकमत अभी नहीं दी गई थी, फिर रफ्ता रफ्ता हिकमत दी गई। तौरात में सिर्फ अहकाम है, हिकमत है ही नहीं। इंजील में सिर्फ हिकमत है, अहकाम है ही नहीं। कुरान में आकर हिकमत और अहकाम जमा हो गए, किताब और वल हिकमा, ये दोनों के दोनों आ गए। लेकिन इंसान ने जब एक आंख कर ली बंद, ये हुआ है पोस्ट रिनाइसेंस यूरोप। यूरोप में जो इंतहाई तारीकी छाई हुई थी, ना साइंस का इल्म पढ़ने की इजाजत थी, ना फलसफा का इल्म पढ़ने की इजाजत थी। पोप का इख्तिदार, बदतरीन मलूकियत, दो तरह का इख्तिदार, एक बादशाही और एक पोपाई, पोप का। और न साइंस पढ़ सकते हो, साइंस की किताब भी किसी के घर से निकल आई तो जिंदा जला दिया जाएगा। फलसफे की किताब किसी घर से निकल आई तो जिंदा जला दिया जाए। हालांकि साइंस और फलसफा दोनों का आगाज इससे बहुत पहले हो चुका था यूनान में और इंडिया में। ये दो जो है असल में एंशिएंट सेंटर्स ऑफ साइंस एंड फिलॉसफी बोथ। लेकिन ये कि ये जो दौर था मिडीवल एजेस जिनको कहते हैं यूरोप में, डार्क एजेस उन्हें कहते हैं, ये हमारे तारीख अदवार हैं तारीख के। साइंस और फलसफा दोनों की तालीम जो है बंद। अब जबकि हिस्पानिया की यूनिवर्सिटियों से, स्पेन के अंदर ये यूनिवर्सिटियां थी, कर्तबा की, गरनाता की, टोलीतला की, यहाँ आए जर्मनी से लोग, इटली से लोग, फ्रांस से लोग, और यहाँ से इल्म हासिल करके गए। उनकी आंखें खोली, आंखें खोलकर जाकर उन्होंने अपने मुल्कों के अंदर तहरीकें शुरू की। इहयाउल उलूम, रिनाइसेंस, रेफॉर्मेशन, मजहब के अंदर इस्लाह। उसके नतीजे में ये इल्म शुरू हुआ वहां अब दोबारा। लेकिन मजहब के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो चुकी थी पोप के तर्ज अमल की वजह से। इन्होंने हमें रोके रखा, साइंस पढ़ने से रोके रखा, इन्होंने हमें फलसफा नहीं पढ़ने दिया। इसकी वजह से जो रद्द अमल था दुश्मनी का, तो मजहब से बिल्कुल उन्होंने आंख बंद कर ली। मजहब को दफा करो, सिर्फ साइंस पढ़ो। अब नतीजा क्या निकला? एक आंख बंद और एक आंख चौपट खुल गई। यही तो जमाना है कि जिसमें साइंस की सारी ही एक्सप्लोजन हुआ है, जोरदार धमाके हुए, कहां से कहां इंसान पहुंच गया। इसमें नतीजा क्या निकला है कि वो एक आंख की जो है याफ्त, वो तो आसमान से बातें कर रही है और एक आंख बंद है। ये दज्जालियत है, इसलिए काना दज्जाल कहलाता है। दो आंखें अल्लाह ने दी थी, एक आंख ये एक्वायर्ड नॉलेज वाली, एक आंख रिवील्ड नॉलेज वाली। रिवील्ड नॉलेज से आंख बंद और एक्वायर्ड नॉलेज वाली आंख चौपट खुल गई। आज हमें खवास अशिया का इल्म हासिल हो चुका है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यू नो देम। आज हमें कॉस्मोस का इल्म बहुत ज्यादा हासिल हो चुका है।
اور یہ علم اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ چاند کو ہم اپنے پاؤں تلے روند کے آ گئے، اس سے آگے نہ معلوم خلا میں کہاں کہاں جو ہے وہ جا رہے ہیں. آج کل آپ کو پروب کرنے والی چیزیں جو ہے وہ مریخ سے بھی آگے کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں. تو یہ انسان کا جو علم ہے، یہی علم ابھی کچھ اور آگے بڑھے گا تو تمام جو مسٹریز آف نیچر ہیں ان سب کو معلوم کر لے گا. موت و حیات، مردہ کو زندہ کرے گا دجال، یہ صلاحیت اس میں آ جائے گی. زمین بنجر پڑی ہوگی، کہے گا کہ اس میں فصل ہونی چاہیے، ہو جائے گی. بارش نہیں ہو رہی، حکم دے گا اور بارش ہوگی. فاصلے ختم ہو جائے اور ہو چکے ہیں ورچولی. دس ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج. یہ دجالیت ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور فزیکل سائنسز کی ترقی کی وجہ سے یہ دجالیت جو ہے اب اس مقام تک پہنچنے میں تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے. یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، لیکن یہ مہ کامل اگر یہ اس وحی کی رہنمائی سے مستغنی رہے گا، اگر انہوں نے اپنی آنکھ بند رکھے گا تو یہ دجال بن جائے گا، دجال اکبر. اور یہی در حقیقت اس دور کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ دونوں علوم کا حصول. اچھا، مذہبی لوگ اس دوسرے علم کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولر دنیاوی علم نہیں ہے، بھی علم ہے. علامہ آدم الاسماء تو اللہ نے سکھایا تھا، لہٰذا اس کو ڈسکارڈ کر دینا کہ یہ ہمارا دینی علم ہے، نہیں. دین تو در حقیقت پوری دنیا کو محیط ہے. لہذا یہ جو علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بڑا پیارا نام دیا ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے، کہ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ اینڈ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ. کتنا فرق ہے؟ ورک، ورڈ کے اور ڈی کا فرق ہے. دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ، اور اس کی ورکنگ کون چلا رہا ہے؟ اس کو اللہ چلا رہا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، ہی از دی مدبر. لہذا دس سائنس is understanding the work of God and Quran is the word of God. ان دونوں کے اندر کوئی تضاد ممکن نہیں ہے. کسی انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو آپ کہتے ہیں بڑا گھٹیا آدمی ہے، کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور. کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے قول اور اللہ کے فعل میں کوئی تضاد ہو؟ یہ ہمارے عقل کا فہم تھا کہ ہم نہیں سمجھتے تھے. ہمارا ابھی اللہ کے ورک کا علم اتنا کم تھا، ہم سمجھتے تھے آسمان شاید بس 2-4 میل کے فاصلے پر کوئی چھت ہے، جیسے چھت ہوا کرتی ہے. یہی تصور ہوگا انسان کا. آج سے 1000 سال پہلے اور کیا سمجھا ہوگا اس نے کہ ہاں یہ کہاں ہے؟ اس حوالے سے نوٹ کیجئے. تو یہ ہمارے فہم کی کمی تھی. ابھی ورک آف گاڈ کا علم بہت کم تھا، آج ورک آف گاڈ کا علم بہت ہو گیا ہے. اور تسخیر کائنات، جس کو اللہ تعالیٰ پوٹینشلی اول دن سے ہمارے لیے مسخر کر چکا. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، کل کا کل پوٹینشلی تو مسخر کیا ہوا ہے. یہ تو وہ جو پوٹینشل علم دیا گیا تھا، علم الاسماء، جیسے اس کی ایکسفولیشن کے اندر وقت لگا ہے، اسی طرح اس تسخیر کائنات کی جو ہے اس کی تکمیل میں وقت لگ رہا ہے. لیکن یہ کہ یہ جب اپنے اس عروج کو پہنچے گی، اور چونکہ اس نے وحی سے اپنا رخ موڑ لیا، وحی کی سورس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، تو اسی کا نام دجالیت ہوگا. তো ভিডিওটা দেখে আমরা যেটা শিখতে পারলাম, তাহলে দাজ্জালের শিক্ষাটা কি হবে? দাজ্জাল কিন্তু কি বলবে, দাজ্জালের আল্লাহ এমন কিছু ক্ষমতা দিবে, এমন পাওয়ার দিয়ে দিবে, অলৌকিক কাজগুলা দেখায়া অর্থাৎ ইনসানের মন বা ইমানকে পরিবর্তনের চেষ্টা করবে, ইমানকে নিয়েই খেলার চেষ্টা করবে. আমরা বর্তমান সায়েন্সের মানে দুনিয়ায় দেখতেই পাচ্ছি, আমরা কিন্তু সায়েন্স ছাড়া অন্য কোনো কিছু বিশ্বাস করি না. কোরআনে যে সায়েন্সগুলো লুকায়িত আছে, সে সায়েন্সগুলো যতক্ষণ সত্যে পরিমাণিত না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা সেটা বিশ্বাসই করতেছি. কেননা আমাদের এই কোরআন শিক্ষা বা কোরআন থেকেই যে যেগুলো তৈরি হয়েছে বিজ্ঞানের ধারাগুলো, সমস্ত কোরআন থেকে আবিষ্কার. হ্যাঁ, উনি যেটা বললো, এখান থেকে 200 বছর আগেও কিন্তু বিজ্ঞান এবং সায়েন্স নিয়ে ইউরোপের লোকেরা কিন্তু কখনো কোনো চিন্তা করতো না. তার আগে বিজ্ঞান যত কিছু আবিষ্কার করছে তা কিন্তু আপনার ইরাকের যে ইউনিভার্সিটি ছিল ওইখানে কিন্তু বিজ্ঞানের চর্চাটা হইতো, হচ্ছে মূল ফ্যাক্টর. তো
সেই চর্চাটা ওরাও করছে পরবর্তীতে 200 প্রায় 1800 সালের থেকে শুরু তাদের বিজ্ঞান চর্চা। তো তারা কিন্তু শুধু বিজ্ঞান নিয়েই পড়ছে। এর বিপরীত আরেকটা পিঠ আছে, সেটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা। তারা কিন্তু সেই সৃষ্টিকর্তা নিয়ে কখনো গবেষণা করে নাই। এটাই বলতেছে যে আমরা যখন 2 চোখ খোলা রেখে কাজ করব, তখন আমরা সেই সৃষ্টিকর্তারাও দেখতে পারবো এবং আমরা আমাদের বিজ্ঞানকেও দেখতে পারবো। যে সৃষ্টিকর্তা না কিছু তৈরি করলে আমরা এই বিজ্ঞান হাসিল করতে পারতাম না। তো আমাদের এখন সমাজের পরিবেশ পরিস্থিতি এরকম তৈরি হয়ে গেছে যে আমরা ওই বিজ্ঞান যেটা বলতেছে ওইটাই বিশ্বাস করতেছি, অথচ সৃষ্টিকর্তা যে আছে তিনি তৈরি করছে এটা পরবর্তীতে না, মানে এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার যে এই যে বিজ্ঞান অর্থাৎ সায়েন্স যে আবিষ্কার হয়েছে এই সবকিছু কোরআন থেকেই কিন্তু অ্যানালাইসিস করে বাইর করছে। এটা এটা করছে ঠিকই, কিন্তু তার ক্রেডিট তো হ্যাঁ, কখনো দেয় না। না, এটাই তো এই- বলা হয় দাজ্জালিক হ্যাঁ, শিক্ষা। সেটাই হচ্ছে মেইন কেননা বিষয়। আমি পাচ্ছি কোরআন থেকে বা হাদিস থেকে, কিন্তু আমরা এক চোখ ওই বন্ধ করে কোরআন এবং দেখতেছি, হাদিসকে কি করে ওইটার মূল্যায়ন করতেছে না, ওরা মূল্যায়ন ওই করতেছে না। সায়েন্সটাকেই দেখাইতেছে যে এটা আমরা নিজের আবিষ্কার হ্যাঁ, করছি। নিজের অ্যাকচুয়ালি আবিষ্কার। কিন্তু মূলত কোরআন থেকে এরা এর সৃষ্টি। সৃষ্টি। তো এটাই হচ্ছে দাজ্জালিক শিক্ষা, যে দাজ্জাল বলবে যে সবকিছু তাই সেই তৈরি করতে পারে, সব যে সে হুম। জীবন দিতে পারে, সে ফসল ফলাইতে পারে, সে বৃষ্টি দিতে পারে, তাহলে সেই হলো খোদা, সে সামনে আসবে। কিন্তু এই যে সুপার পাওয়ার, এই সুপার পাওয়ার কিন্তু আল্লাহ পাকই ওরা দিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ, ক্ষণিকের জন্য। এই ক্ষণিকের পাওয়ারটা জন্য। হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণিক। ক্ষণস্থায়ী। এখন আমাদের এই যে ইনসান অর্থাৎ আমরা মানুষ এর প্রতি আসলে বিশ্বাস আনি কতটুক, এটা কিন্তু আমাদের একটা পরীক্ষা আল্লাহ পাক করার জন্যই কিন্তু এটা পাঠাইতেছে। তো এটা আমরা বিজ্ঞানরে বিশ্বাস করব। বিশ্বাস করার আগে বিশ্বাস করতে হবে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনি আল্লাহ এবং সবকিছুর ধারক এবং বাহক, এবং তিনি চাইলে সবকিছু করতে উনি পারেন। সবকিছুর সৃষ্টির মালিক, যেহেতু উনি আমাদের স্রষ্টা, তো সবকিছুর মালিকই উনি। আমরা দার্জালিক শিক্ষাটারই শুধু গ্রহণ করব না, সাথে আমরা যে আমাদের সৃষ্টিকর্তার যে শিক্ষাটা আছে সেটাও শেখার এবং বোঝার তৌফিক মানে দান করুক। আর ওইটাই বুঝে আমরা পরবর্তী কাজগুলো করব, এটা হচ্ছে আমাদের মূল বক্তব্য। কেননা আমরা আমাদের আল্লাহকে না দেখেই আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে, এবং তিনি আছেন এবং তিনি সবকিছু বিচার করবেন বিচারের মাঠে। এই বিষয়গুলো আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে না দেখেই। এটাই হচ্ছে আমাদের পরীক্ষা। তো এটাই আমাদের পরীক্ষা এবং এটাই তাহিদের এটাই তাহিদের যে তাৎপর্যটা, এটা কিন্তু ব্যাখ্যার ভিতরে ব্যাখ্যার এই ভেতরে সকল আছে। সবকিছু আছে। আমাদের না দেখেই সবকিছু বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে, আর না দেখে কেননা বলতে তিনি কি, আছেন এবং তিনি যে কিতাবটা নাজিল করছেন সেটা এখনো পর্যন্ত কোথাও কোনো ভুল নেই, এবং ওই কিতাবেই একমাত্র কোরআনেই বলা আছে, পারলে একটা ভুল খুঁজে বের করো। সেটা অন্য ধর্মের লোকজনরাও দেখছে, অনেক অ্যানালাইসিস করে অনেক এক্সপ্লেনেশন করে দেখছে যে এর কোথাও ভুল পাওয়া যায় নাই, আবার পাবেও না কখনো। পাবেও না। এটা হচ্ছে কোরআন নিজেই তার মানে বলে দিছে যে এটাই সত্য এবং এর ভিতরে এক বিন্দু পরিমাণে ভুল নাই। হ্যাঁ। তো আমাদের সৃষ্টিকর্তা যেমন পারফেক্ট, আর কিতাব পারফেক্ট, আর সৃষ্টিও পারফেক্ট, সুতরাং সবকিছুই পারফেক্ট। আগে সেই সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করতে হবে, তারপর বিজ্ঞান কি আবিষ্কার করলো না আবিষ্কার করলো সেটা পরবর্তী বিষয়। সেটা পরবর্তী বিষয়। তো আমরা আমাদের জীবনটাকে এভাবেই পরিবর্তন করি। সঠিক বিষয়গুলো আমাদের শিখতে হবে, পর্যালোচনা হবে। করতে হবে, বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং এক সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করতে হবে। এক সৃষ্টিকর্তার উপাসনা। তো আমাদের ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ। যারা আমাদের ভিডিও দেখতেছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক তো করে দিবেন, শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে। আর আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করতেছি, অনেক ভিউ হচ্ছে আমাদের প্রতিদিন, যে পরিমাণে ভিউ হচ্ছে আমরা কিন্তু ওই পরিমাণে সাবস্ক্রাইবার পাচ্ছি না। আমাদের তো আমরা আশা করি যে আপনারা ভিউ যারা করবেন, নতুন পাশাপাশি ভিউয়ার্স ভিউ হচ্ছে, নিউ ভিউ, তাদের অনুরোধ করব অন্তত একটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আর একটা বিষয় হচ্ছে বয়ানের বিষয়বস্তুটা আপনারা আমল করার চেষ্টা করবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিও পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।